Welcome student. Now the next chapter is origin and evolution of life. Now see here we have to study only two articles from this chapter, that is 5.6 and 5.13, and other portion actually it is deleted for this year. So we will see first of all the first article, that is the modern synthetic theory of the evolution. So actually this theory it is based on the three main concepts: genetic variation, natural selection and isolation. Okay, so these are the three concepts on which this theory is based. So genetic variation, actually these are caused due to the various aspects like mutation, that is change in the genetic makeup; recombination, that is you know that during the process of formation of gametes, the maternal and paternal chromosomes they show recombination during crossing over; and the migration means sthalantar. Now the second point is natural selection. So you know that nature selects only the fittest organism, the organism which are fit, which are well adapted to the changing environment, they are selected by the nature, and the unfit organisms they are eliminated, they become extinct because the nature do not select such type of the unfit organisms. And third one is isolation. Isolation म्हणजे वेगळे करणे, अलग करणे. So for explaining the evolution of the species, the isolation is also one of the important aspect. So here the change in the gene and the gene frequencies is known as genetic variations. So this is the first aspect, genetic variation म्हणजे जीन्स मध्ये येणारे व्हेरिएशन्स. जीन्स मध्ये व्हेरिएशन्स काय येतील, तो व्हेन देयर इज चेंज इन द जीन अँड द जीन फ्रिक्वेन्सीज. फ्रिक्वेन्सी म्हणजे वारंवारिता, जीनचा प्रपोर्शन, एखाद्या क्रोमोझोमवर सापडण्याचं जे प्रपोर्शन आहे, त्याचं प्रमाण आहे, त्याला आपण जीन फ्रिक्वेन्सी म्हणतो. त्या प्रमाणात बदल झाला किंवा जीनच्या रचनेमध्ये बदल झाला तर त्या ठिकाणी जेनेटिक व्हेरिएशन होत असतं. सो दिस जेनेटिक व्हेरिएशन दीज आर कॉज्ड बाय द फॉलोइंग फॅक्टर्स. 5 फॅक्टर्स आर गिवन which are caused. First one is gene mutation. So gene mutation, you know that the sudden change in the genetic makeup, that is called as gene mutation. Genetic recombination is there. Just now I told you that during the process of gamete formation, during the sexual reproduction, what happens, the crossing over takes place between the homologous chromosome and there is exchange of the genetic material, exchange of the segment of the DNA. So here non-sister chromatids of the homologous chromosome, here they cross, synapsis takes place, pairing takes place, there is exchange of material. This is called a genetic recombination. Then gene flow is there. The gene flow means movement of the gene. Then genetic drift is there. Any fluctuation in the gene frequency, it is called a genetic drift. And the fifth cause is chromosomal aberrations. So chromosomal aberrations, that is some rearrangement takes place in the chromosome. Aberrations means some rearrangements takes place. These rearrangements are due to these 4 causes. Either due to deletion, deletion म्हणजे loss of gene, एखादा जीन कमी झाला तर duplication आहे, means suppose the genes are doubled, inversion due to the you can say rejoining of the inverted gene, and the last one is translocation, that is the transfer of the gene from one place to another place. Okay, so I will show you in the diagrams here student. These 4 points they are given actually of the chromosomal aberration. See here first one, deletion is there. So see here, this is the sequence of the gene on the segment of the DNA, A, B, C, D, E, F, G, H. Okay, this is the sequence. Now see here what happens, this D gene, हा छोटा चौकोन दाखवला D gene, हा D gene इथे नाही आहे, A, B, C नंतर D नाही आहे, डायरेक्ट E, F, G, H आहे. म्हणजे हा D gene कमी झाला की नाही, loss of gene. So D gene is deleted. So this is called as the deletion. तर डिलेशन मुळे सुद्धा काय होते, या ठिकाणी जेनेटिक व्हेरिएशन होतं. दुसरं आहे डुप्लिकेशन. या ठिकाणी बघा A, B, C, D, E, F, G याची पूर्ण सिक्वेन्स आहे. या ठिकाणी बघा डुप्लिकेशन म्हणजे डबल होणे. एखादा जो सेगमेंट आहे किंवा जे जीन्स आहे ते जे रिपीट होत असतील तर इथे बघा B आणि C आहे, बघा B आणि C, हा जो सिक्वेन्स आहे की नाही जीन्सचा. सो दीज जीन्स आर डबल्ड. इथे बघा या आकृतीमध्ये BC आणि पुन्हा BC आलेला आहे. म्हणजे हा जो सेगमेंट आहे की नाही DNAचा, हा डबल झाला नाही इथे, BC BC म्हणजे हा सेगमेंट डबल झाला म्हणून याला म्हटलेले डुप्लिकेशन ऑफ द जीन.
तिसरं आहे इन्व्हर्शन. तुम्हाला इन्व्हर्शन म्हणजे उलटा होणे आहे की नाही. आता इथे बघा ABCDEFGH ही ओरिजिनल सिक्वेन्स आहे, पण इथं काय झालेलं आहे बघा, BCD हा जो तुकडा आहे की नाही जीनचा BCD, आता हा उलटा होऊन D या बाजूला जोडला गेला. म्हणजे BCDच्या ऐवजी DCB, म्हणजे हा काय होतो, आधी हा तुकडा ब्रेक होतो. मग इन्व्हर्शनमध्ये काय होतं, पहिल्यांदा द सेगमेंट ऑफ द क्रोमोझोम इट इज ब्रोकन अँड अगेन इट गेट्स reattached to the same chromosome but in the inverted position. आता BCD हा कट झाला आणि उलट्या दिशेने जोडला गेला, DCB असा जोडला गेला. मग इथं बघा ABCDE च्या ऐवजी काय झालं ADCBE है ना, म्हणजे रिव्हर्स द सेगमेंट. हा सेगमेंट काय झालं रिव्हर्स झाला, रिव्हर्स होऊन इथे जोडला गेला, म्हणून याला म्हटलेलं आहे इन्व्हर्शन. तर याच्यामुळे सुद्धा जेनेटिक व्हेरिएशन होतं. आणि चौथं जेनेटिक व्हेरिएशन जे आहे ते कोणत्या कारणामुळे होतं, ट्रान्सलोकेशन आहे. ट्रान्सलोकेशनमध्ये या ठिकाणी बघा ॲक्च्युली इट इज द ट्रान्सफर ऑर ट्रान्सपोजिशन, पोजिशन बदलणे ऑफ अ पार्ट ऑफ द क्रोमोझोम ऑर अ सेट ऑफ जीन्स टू द नॉन होमोलॉगस क्रोमोझोम इज कॉल्ड एज ट्रान्सलोकेशन. या आकृतीमध्ये बघा इथे बघा ABCDEFG ची नॅचरल सिक्वेन्स आहे. इथं काय झालेलं आहे, हा AB जीन आहे की नाही, हा AB जीन कट झाला, हा दुसरीकडे कुठेतरी ट्रान्सफर झाला, दुसरीकडे जाऊन जॉईन झाला. ABच्या ऐवजी इथं त्या तुकड्याला काय जोडलं गेला, MNO हे जीन्स जोडले गेले की नाही, म्हणजे हे जीन दुसरीकडे येऊन इथं ट्रान्सफर झाले, इथं ट्रान्सलोकेट झाले, म्हणजे यांची ट्रान्सपोजिशन झाली, पोझिशन काय झाली चेंज झाली. अशा प्रकारे ह्या 4 गोष्टींमुळे सुद्धा काय होतं आहे, जेनेटिक व्हेरिएशन होतं. सो मला आणि या ठिकाणी रिअरेंजमेंट झालेली आहे, अरेंजमेंट बदलली की नाही, प्रत्येक ठिकाणी अरेंजमेंट बदललेली आहे, म्हणून याला म्हणतात क्रोमोझोमल ॲबरेशन, म्हणजे गुणसूत्रांचे काय आहे रिअरेंजमेंट आहे. सो दिस इज अबाउट द genetic variation. Okay student, now see here it is mutation. Just now I have told you that a sudden and permanent heritable change. इथं प्रत्येक शब्दाला अर्थ आहे बघा. सडन जो आहे की नाही, सडन म्हणजे अचानक झालेला, अकस्मात झालेला. परमनंट म्हणजे जो कायमस्वरूपी झालेला बदल आहे, आणि हेरिटेबल म्हणजे जो एका पिढीमधून दुसऱ्या पिढीमध्ये जाणारा बदल आहे. तर म्युटेशन हा असा बदल आहे की जो अकस्मात होतो, जो कायमस्वरूपी आहे आणि जो एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे जातो. नो डाऊट इफ दिस चेंज टेक्स प्लेस इन अ सिंगल जीन देन इट इज कॉल्ड एज पॉईंट म्युटेशन. एकच जीन बदलत असेल त्याला पॉईंट म्युटेशन म्हणायचं किंवा फक्त जीन म्युटेशन म्हणायचं. धिस जीन म्युटेशन लीड्स टू द चेंज इन द फिनोटाईप. तुम्हाला माहिती आहे फिनोटाईप म्हणजे आपल्याला डोळ्यांनी जो गुणधर्म दिसतो, एक रंग असेल, रूप असेल, आकार असेल, त्याला आपण फिनोटाईप म्हणतो. दॅट इज द एक्सटर्नल अपीअरन्स ऑफ एनी ऑर्गॅनिझम, दॅट इज फिनोटाईप. फिनोटाईप कोणामुळे आहे, जीनमुळे आहे. जीन कंट्रोल्स द फिनोटाईप, आणि जीन बदलला तर फिनोटाईप बदलतो, फिनोटाईप बदलला तर व्हेरिएशन होतं. समजलं तुम्हाला. अशा प्रकारे चेंज इन द फिनोटाईप ऑफ द ऑर्गॅनिझम इट कॉजेस द व्हेरिएशन, म्हणून विविधता निर्माण होते. जीन फ्लो आहे, इट इज द मुवमेंट ऑफ द जीन्स इनटू ऑर आउट ऑफ द पॉप्युलेशन. कोणत्याही एका स्पेसिसचं जे पॉप्युलेशन आहे त्याच्यामध्ये एखादा नवीन जीन ॲड होणे म्हणजे इनटू असा शब्द आलेला आहे, आणि याच्यामधून एखादा जीन डिलीट होणे म्हणजे आउट म्हटलेलं आहे. बरोबर आहे. तर पॉप्युलेशनमध्ये एखादा जीन ॲड होणे किंवा डिलीट होणे याला म्हणायचं जीन फ्लो. ठीक आहे. आता इथे हा पॉप्युलेशन शब्द आलेला आहे. ॲक्च्युली व्हॉट इज पॉप्युलेशन? ऑल द इंडिव्हिज्युअल्स ऑफ द सेम स्पेसिस. हिअर ऑल द इंडिव्हिज्युअल्स ऑफ द सेम स्पेसिस, एकाच जातीचा शब्द महत्त्वाचा आहे, कॉन्स्टिट्यूट अ पॉप्युलेशन. एक असं पॉप्युलेशन आहे. समजा एक कॅट स्पेसिस धरली आपण उदाहरणार्थ, तर एखाद्या विशिष्ट एरियामध्ये जेवढे काही कॅट्स आहेत त्या सगळ्या कॅटच्या एकत्रित संख्येला आपण काय म्हणणार, त्यांचं पॉप्युलेशन आहे. बरोबर आहे. नंतर जेनेटिक ड्रिफ्ट म्हणजे काय? सो एनी फ्लक्च्युएशन. फ्लक्च्युएशन म्हणजे चढ उतार आहे ना, कमी जास्त होणे. फ्लक्च्युएशन आहे. अल्टरेशन आहे. अल्टरेशन म्हणजे एखादा बदल आहे इन द अलील फ्रिक्वेन्सी. नाव यू नो अलील मीन्स जीन. मेंडलच्या प्रकरणात आपण शिकलोय अलील्स आर द जीन्स ॲक्च्युली. सो दीज आर द अल्टरनेटिव्ह फॉर्म्स ऑफ द जीन्स. So any change in the allele frequency in the natural population is called as genetic drift. आता हे जे नॅचरल पॉप्युलेशन आहे त्या पॉप्युलेशन कोणताही बदल झाला जीन फ्रिक्वेन्सीमध्ये किंवा allele फ्रिक्वेन्सीमध्ये त्याला जेनेटिक ड्रिफ्ट म्हणायचं. एक्झाम्पल आहे इलिमिनेशन ऑफ जीन. इलिमिनेशन म्हणजे कमी होणे, काढून टाकणे. एखादा जीन एखाद्या पॉप्युलेशनमध्ये निघून गेला, कमी झाला, तर त्याला म्हणायचं इलिमिनेशन. सो इलिमिनेशन ऑर ॲडिशन, दीज आर द जेनेटिक ड्रिफ्ट. ओके. नाव व्हॉट इज फ्रिक्वेन्सी?
फ्रिक्वेन्सी म्हणजे वारंवारिता आहे किंवा प्रमाण आहे. फ्रिक्वेन्सी ऑफ अ जीन मीन्स द प्रपोर्शन ऑफ दॅट जीन ऑर ऑफ दॅट अलील इन द जीन पूल. तर जो जीन पूल असतो प्रत्येक जातीचा स्वतःचा असा जीन पूल असतो. दॅट इज द टोटल नंबर ऑफ जीन्स ऑफ ऑल द इंडिव्हिज्युअल्स ऑफ अ पॉप्युलेशन नोन ॲज जीन पूल. तर त्या जीन पूलमध्ये एखाद्या जीनचं प्रमाण, त्याचं प्रपोर्शन, त्याला आपण म्हणायचं फ्रिक्वेन्सी. ओके स्टुडंट, नाउ विल सी व्हॉट इज जीन पूल हिअर स्टुडंट्स. ओके, नाव व्हॉट इज जीन पूल. आता या ठिकाणी हे एक एक मार्काला तुम्हाला ह्या व्याख्या परीक्षा लिहू शकतात. व्हॉट इज जीन पूल किंवा व्हॉट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट किंवा व्हॉट इज पॉप्युलेशन. ते एक एक मार्काला ह्या डेफिनेशन्स मी लक्षात घ्यायच्या. सो व्हॉट इज जीन पूल, द टोटल नंबर ऑफ द जीन्स ऑफ ऑल द इंडिव्हिज्युअल्स इन अ पॉप्युलेशन. एखाद्या विशिष्ट जातीच्या सजीवाचं, मग तो वनस्पती असो किंवा प्राणी असो, त्यांचं जे पॉप्युलेशन आहे त्या पॉप्युलेशनमध्ये जेवढे काही इंडिव्हिज्युअल्स म्हणजे मेंबर्स, सदस्य राहतात, त्या सर्व सदस्यांमध्ये असणाऱ्या सर्व जीनची गोळाबेरीज त्याला म्हणायचं जीन पूल. ओके, नाउ क्रोमोझोम ॲबरेशन. सो जस्ट नाउ आय हॅव टोल्ड यू द स्ट्रक्चरल मॉर्फॉलॉजिकल चेंज इन द क्रोमोझोम. रचनात्मक बदल असेल किंवा त्याच्या बाह्य स्वरूपामध्ये असणारा जो बदल आहे, कशामुळे होणारा, ड्यू टू रिअरेंजमेंट. आता आपण बघितले ना ते 4 प्रकार. रिअरेंजमेंट म्हणजे त्या ठिकाणी ब्रेक होतो क्रोमोझोम आणि त्याची पुन्हा नवीन रचना होते, त्याला म्हणायचं रिअरेंजमेंट. सो दिस इज कॉल्ड ॲज क्रोमोझोमल ॲबरेशन. सो ॲक्च्युली इट चेंजेस द सिक्वेन्स ऑफ द जीन. सिक्वेन्स ऑफ द जीन आपण बघितलं ना, ABCDEF असेल तर त्याच्यामध्ये मध्येच जीन जो आहे त्याचा सिक्वेन्स काय होऊ शकतो, बदलतो. अँड दिस रिझल्ट्स इन द व्हेरिएशन. ओके, so this is about the first aspect of the modern synthetic theory, that is genetic variation. Now second aspect is natural selection. Now see here, natural selection, it is the process by which the better adapted organisms they grow, they produce more number of offspring in the population. थोडक्यात काय आहे, निसर्ग कोणत्या सजीवांना सिलेक्ट करतो तर विचार बेटर ॲडॉप्टेड. ॲडॉप्टेड म्हणजे अनुकूलित झालेले आहेत बदलत्या वातावरणामध्ये, बदलत्या एन्व्हायरमेंटमध्ये जो सजीव स्वतःला अनुकूलित करतो. ॲडॉप्टेशन म्हणजे अनुकूलन आहे, जो सजीव स्वतःला बदलवतो. बरोबर आहे. स्ट्रक्चरल मॉर्फॉलॉजिकल फंक्शनल चेंजेस त्या सजीवामध्ये होतात. चेंजेस कशासाठी अनुकूल आहेत, बदलत्या वातावरणामध्ये अनुकूल आहेत. असा सजीव फिट होतो आणि फिट झालेला सजीव निसर्ग काय करतो, त्याची निवड करतो. समजलं तुम्हाला. सो द फिटेस्ट ऑर्गॅनिझम्स आर बेटर ॲडॉप्टेड ऑर्गॅनिझम्स. सो दे कॅन ग्रो इन दॅट एन्व्हायरमेंट. ओके, अँड दे प्रोड्यूस, म्हणजे प्रोड्यूस तुम्ही ते रिप्रोड्यूस पण होऊ शकता. सो दे रिप्रोड्यूस, ते रिप्रोडक्शनच्या द्वारे दे प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग म्हणजे अपत्य, म्हणजे पुढच्या नवीन पिढी त्या ठिकाणी तयार करू शकतात आणि त्यांचं पॉप्युलेशन जे आहे ते कंटिन्यू होतं. म्हणून अनफिट ऑर्गॅनिझम्स दे आर इलिमिनेटेड बाय द नेचर. निसर्ग अनफिट, जे जगण्यास लायक नाही आहे अशा सजीवांना तो काय करतो, इलिमिनेट करतो जगामधून. उदाहरण तुम्हाला माहिती आहे डायनासोर, तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे डायनासोर जो स्वतःला बदलू शकणार नाही. डायनासोरने ॲडॉप्टेशन केलं नाही स्वतःच्या शरीरामध्ये आणि एक दिवस असं झाला की निसर्गाने डायनासोरला पूर्णपणे इलिमिनेट केला आहे, एक्सटिंक्ट केला आहे. एक्सटिंक्ट म्हणजे त्याचा नाश झालेला आहे पृथ्वी तलावावरून. ओके, तर याला म्हणायचं नॅचरल सिलेक्शन. हा दुसरा ॲस्पेक्ट झाला मॉडर्न सिंथेटिक थिअरीचा. त्याचं आणखीन एक चांगलं उदाहरण दिलेलं बघा, इंडस्ट्रियल मॅनलिझम इन ग्रेट ब्रिटन. तर ग्रेट ब्रिटनमध्ये काय झालं पहा, बिफोर इंडस्ट्रियलायझेशन अँड आफ्टर इंडस्ट्रियलायझेशन काय फरक झाला आपल्याला बघायचं आहे. इंडस्ट्रियलायझेशन म्हणजे तुम्हाला माहिती औद्योगिकरण आहे. तर ग्रेट ब्रिटनमध्ये औद्योगिकरण होण्याच्या आधी काय कंडिशन होती आणि नंतर काय कंडिशन झाली, ही कंडिशन केवळ नॅचरल सिलेक्शनमुळे झालेली आहे. तर या ठिकाणी बघा 2 प्रकारचे मॉथ असतात, तुम्हाला माहिती ना, बटरफ्लाय आणि मॉथ. तर बटरफ्लाय म्हणजे हे ब्युटिफुली कलर्ड जे फुलपाखरं असतात की नाही, त्याला आपण बटरफ्लाय म्हणतो. म्हणजे सिंगल एकाच रंगाचे आणि आकाराने थोडेसे लहान असतात बटरफ्लायपेक्षा, त्याला आपण मॉथ म्हणतो. त्याला आपण पतंग असं म्हणतो ना, मराठीमध्ये पतंगा सुद्धा म्हणतात त्याला. तर 2 प्रकारचे पतंग त्याचे पॉप्युलेशन ग्रेट ब्रिटनमध्ये होते. तर त्यामध्ये बघा जो व्हाईट विंग्ड मॉथ म्हणजे पांढऱ्या कलरच्या
पंख असणारा मॉथ होता, त्याचं सायंटिफिक नाव आहे बिस्टन बेटुलारिया, बरोबर आहे. तर बिस्टन बेटुलारिया व्हाईट विंग मॉथ दे वेर मोर इन नंबर, त्यांची पॉप्युलेशन जास्त होती. कधी? बिफोर इंडस्ट्रियलायझेशन. परंतु जे ब्लॅक विंगचे होते की नाही, इथं त्यांची संख्या कमी होती आणि व्हाईट विंगची संख्या जास्त होती. आता बघा का बरं? बिकॉज दिस व्हाईट विंग्ड मॉथ दे कॅन हाईड, हाईड म्हणजे ते लपू शकत होते. दे कॅन बी किमोफ्लेग्ड वेल विथ द लायकेन्स कव्हर्ड ट्रीज. आता लायकेन म्हणजे दगडफूल वगैरे असतं की नाही, त्या दगडफूल एक उदाहरण आहे लायकेन्स. यू नो दॅट लायकेन ॲक्च्युली इट इज मेड ऑफ अल्गी अँड फंगी. इट इज द असोसिएटेड बाय अल्गी अँड फंगी, त्याचं असोसिएशन आहे लायकेन म्हणजे. तर ग्रेट ब्रिटनमध्ये औद्योगिकरणाच्या आधी झाडाचे जे बुंदे होते की नाही, ते सर्व लायकेनने झाकलेले होते. लायकेन साधारणतः पांढरट रंगाचा असा होता, व्हाईटिश कलरचा होता. आणि जेव्हा हे व्हाईट विंग असणारे मॉथ त्या झाडाच्या बुंध्यावर बसायचे, तेव्हा जे त्यांना खाणारे जे पक्षी होते की नाही, त्या पक्ष्यांना हे व्हाईट विंग असणारे मॉथ दिसायचे नाही. परंतु त्या झाडाच्या बुंध्यावर जेव्हा ब्लॅक कलर विंग असणारे मॉथ बसलेले असायचे, ते व्हाईट कलरच्या पार्श्वभूमीवर ब्लॅक कलरचे मॉथ अगदी उठून दिसायचे आणि पक्षी मग त्यांना खाऊन टाकायचे. म्हणून इथं ब्लॅक कलर मॉथचं पॉप्युलेशन कमी होतं. पण व्हाईट कलरचे जे मॉथ होते की नाही, ते त्या लायकेन कव्हर्ड ट्रीवर लपून राहत होते, त्यांचं संरक्षण होत होतं, बरोबर आहे. अशा प्रकारे दिस लायकेन कव्हर्ड ट्रीज हेल्प देम टू इस्केप. इस्केप म्हणजे त्यांची सुटका होत होती. कोणापासून? फ्रॉम द प्रिडॅटरी बर्ड्स. प्रिडॅटरी म्हणजे भक्षक, जे मॉथला खाणारे, भक्षण करणारे जे बर्ड्स होते की नाही, पक्षी, त्याच्यापासून त्यांचं संरक्षण व्हायचं. म्हणून इंडस्ट्रियलायझेशनच्या आधी व्हाईट विंग्ड मॉथचं पॉप्युलेशन जास्त होतं. अँड द ब्लॅक विंग्ड मॉथ्स दे वेअर इझी व्हिक्टीम. व्हिक्टीम म्हणजे ते बळी पडत होते, हे की नाही, कोणाला? त्या बर्ड्सला. ते ब्लॅक कलरचे लगेच उठून दिसायचे व्हाईट बॅकग्राऊंडवर आणि मग त्यांची संख्या त्या ठिकाणी, त्यांची पॉप्युलेशन कमी झालं होतं. हेच देअर नंबर वॉज रिड्यूस. ओके, अशा प्रकारे. पण नंतर काय झालं? इंडस्ट्रियलायझेशन, औद्योगिकरण झालं. अनेक मोठ्या मोठ्या कंपन्या, फॅक्टरीज त्या ठिकाणी उदयाला आल्या आणि मग व्हॉट हॅपन्स आफ्टर द इंडस्ट्रियलायझेशन? द ब्लॅक विंग्ड मॉथ्स, त्याचं नाव आहे बघा बिस्टन कार्बोनारिया. हे नाव लक्षात ठेवायचं. हा बेटुलारिया आहे व्हाईट कलरचा आणि हा कार्बोनारिया आहे. सो देअर पॉप्युलेशन इन्क्रीजेस, मीन्स दिस ब्लॅक विंग्ड मॉथ दे इन्क्रीज इन नंबर. त्याचं नंबर संख्या वाढली. आता हे का झालं बघा? बिकॉज दिस ब्लॅक कलर्ड मॉथ दे कॅन हाईड नाऊ वेल विथ ब्लॅक ट्री ट्रंक्स. आता इथे पहिल्या कंडिशनमध्ये ट्री ट्रंक व्हाईट होती लायकेन्समुळे, पण इथं काय झालं? आता ट्री ट्रंकच ब्लॅक झाली. तुम्ही समजू शकता ट्री ट्रंक ब्लॅक का झाली असेल? बिकॉज द इंडस्ट्रीज रिलीज द ब्लॅक सुटी स्मोक. स्पुटी म्हणजे काळ्या रंगाचा काजळी असणारा स्मोक, आहे की नाही. त्या इंडस्ट्रीच्या चिमण्यांमधून तो धूर बाहेर पडत होता. आता तो धूर काय झाला की सगळा त्या झाडाच्या बुंध्यावर जमा झाला. झाडाचे बुंधे ते पण काळे झाले. आणि तुम्हाला माहिती आहे की लायकेन इज व्हेरी सेन्सिटिव्ह टू द पोल्युशन. आता हे तर एअर पोल्युशन झालं की नाही इंडस्ट्रियलायझेशनमध्ये. एअर पोल्युशनमुळे लायकेनची संख्या कमी झाली, झाडाचे बुंदे काळे झाले आणि अशा काळ्या बुंध्यावर जेव्हा हे काळ्या रंगाचे मॉथ त्या ठिकाणी बसलेले असायचे, तर पक्ष्यांना दिसायचे नाही, बरोबर आहे. आणि पक्ष्यांना दिसायचे नाही, पण पांढऱ्या रंगाचे मॉथ मात्र त्या काळ्या रंगाच्या झाडाच्या बुंध्यावर जर बसले तर ते पक्ष्यांना लगेच दिसायचे, बरोबर आहे. आणि पक्षी मग त्या व्हाईट कलरच्या मॉथला खाऊन टाकायचे. आणि अशा प्रकारे काय झालं? व्हाईट विंग्ड मॉथ, है ना, व्हाईट विंग्ड मॉथ दे बिकम व्हिक्टिम्स टू द बर्ड्स. आता पक्ष्यांचे ते भक्ष्यस्थानी पडले, ते भक्ष्य बनले पक्ष्यांचे. आता उलटी क्रिया झाली या ठिकाणी. व्हाईट विंग्ड मॉथची संख्या कमी झाली आणि ब्लॅक विंगची संख्या काय झाली? वाढली. म्हणजे या ठिकाणी यांचं ॲडॉप्टेशन झालं, ब्लॅक विंग मॉथचं ॲडॅप्टेशन झालं निसर्गाने. इथं यांना सिलेक्ट केलं आणि पहिल्या कंडिशनमध्ये निसर्गाने कोणाला सिलेक्ट केलं होतं? व्हाईटला. अशा प्रकारे निसर्गाची निवड जी आहे ते या ठिकाणी कारणीभूत ठरलेली आहे. आणि हे एक्झाम्पल आहे इंडस्ट्रियल मेनॅनिझमचं. ओके स्टुडंट, सो दिस इज द सेकंड aspect of the modern synthetic theory. Now the third aspect is isolation, that is the
आयसोलेशन म्हणजे वेगळं करणे, सेपरेशन. ओके, सो इट इज द सेपरेशन ऑफ द पॉप्युलेशन ऑफ अ पर्टिक्युलर स्पीसीज इनटू स्मॉलर युनिट्स. हियर सपोज दिस इज द ओरिजिनल पॉप्युलेशन. ओके, ओरिजिनल पॉप्युलेशन आहे कोणत्या एका एक्स नावाच्या एखाद्या एक्स जातीचं, एक्स या ऑर्गॅनिझम जिथं हे एकत्रित राहणार असे पॉप्युलेशन आहे. काही कारणाने काय झालं, धिस पॉप्युलेशन इट गेट सेपरेटेड इनटू स्मॉलर युनिट्स. हे विभागले गेले, एकमेकांपासून दूर गेले, वेगवेगळे छोटे छोटे युनिट्स या ठिकाणी तयार झाले, नवीन छोटे छोटे. बरोबर आहे. आता हे एकमेकांपासून वेगळे झाले, नंतर यांची कधीच भेट होणार नाही, एकमेकांशी भेटणार नाही, हे दूर गेले एकमेकांपासून, म्हणजे यांचं सेपरेशन झालं. आणि हे प्रत्येक सेपरेट झालेला जो ग्रुप आहे की नाही, आता हा न्यू स्पेसिस म्हणून उदयाला, याच्यामध्ये प्रत्येकाचा स्वतःचा जीन पूल बदलेल आणि हा नवीन स्पेसिस म्हणून निर्माण होईल. एक दिवस असा येतो की हा याच्यामधला हा सजीव याच्यापासून पूर्ण वेगळा दिसायला लागतो आपल्याला, कारण याच्यात नवीन ट्रेट्स तयार होतात नवीन जीन पूलमुळे. आणि हे प्रत्येक एक स्पेसिसचे जे इंडिव्हिज्युअल्स आहे की नाही, हे पूर्णपणे एकमेकांपासून वेगळे दिसायला लागतात, बिकॉज देअर इज नो इंटरब्रीडिंग नाव बिटवीन द मेंबर्स ऑफ दिस पॉप्युलेशन. इंटरब्रीडिंग म्हणजे त्यांच्यामध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होऊ शकणार नाही, एकमेकांपासून ते दूर जातात. हे दूर गेलेले जे आहेत ना, याला म्हणायचं आयसोलेटेड ग्रुप्स. ओके, सो दीज आर आयसोलेटेड ग्रुप्स. सो दिस आयसोलेटिंग मेकॅनिझम्स आर ऑफ टू टाइप्स, जिओग्राफिकल आयसोलेशन आणि रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन. आता बघा, जिओग्राफिकल म्हणजे भौगोलिक दृष्टीने ते वेगळे झाले, भौगोलिक दृष्टीने वेगळे झाले, त्यालाच आपण म्हणतो फिजिकल आयसोलेशन, म्हणजे ते शरीरानेच वेगळे गेले एकमेकांपासून, पुन्हा कधीच त्यांची भेट होणार नाही. आता हे जिओग्राफिकल बॅरियर्स कोणते कोणते आहेत? आता बघा, भौगोलिक अडथळे है ना, भौगोलिक अडथळे की ज्याच्यामुळे त्यांचं आयसोलेशन झालं. उदाहरणार्थ रिव्हर आहे, एखादी नदी, दोन पॉप्युलेशन, आज समजा हे ना, हे दोन पॉप्युलेशन आहे, बरोबर आहे. तर यांच्यामध्ये समजा नदी वाहते खूप मोठी, आता ही नदी वाहते, हे ऑर्गॅनिझम इकडे येऊ शकत नाही, हे ऑर्गॅनिझम इकडे जाऊ शकत नाही, लक्षात आला. किंवा मध्ये डोंगर आहे असं काहीतरी, त्याला म्हटलेले जिओग्राफिकल बॅरियर्स, सच ॲज रिव्हर्स. ओशन आहे म्हणजे महासागर आहे, दोघांच्या मध्ये आलेला आहे, किंवा माउंटेन आहे, मोठे मोठे डोंगर आहेत, पर्वत आहेत, एटसेट्रा. दे प्रिव्हेंट द इंटरब्रीडिंग बिटवीन दीज आयसोलेटेड ग्रुप्स. मग ह्या ग्रुप्समध्ये कधीच इंटरब्रीडिंग होऊ शकत नाही. नाव दीज सेपरेटेड ग्रुप्स ॲक्वायर्ड म्हणजे ते प्राप्त करतात न्यूट्रेंट्स, म्हणजे वेगळे झालेले सजीव आहेत की नाही, यांच्यामध्ये नवीन गुणधर्म तयार होतात. ट्रेट्स म्हणजे गुणधर्म, किंवा आपण त्याला म्हणतो कॅरेक्टर्स. तर ओरिजिनल पॉप्युलेशनपेक्षा नवीन गुणधर्म त्यांना प्राप्त होतात बाय म्युटेशन. आता हे जे वेगळे झालेत की नाही ग्रुप, यांच्यामध्ये म्युटेशन होतं, जेनेटिक मेकअप चेंज होतो. ओके, अँड दे डेव्हलप डिस्टिंक्ट जीन पूल. प्रत्येक वेगळ्या झालेल्या ग्रुपचा स्वतःचा असा वेगळा ठळक असा जीन पूल तयार होतो है ना. आपण जीन पूल आता बघितलं, द सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ ऑल द इंडिव्हिज्युअल्स ऑफ अ पॉप्युलेशन, त्यांचा तो चेंज होतो. अँड दे डू नॉट इंटरब्रीड. मग ते वेगळे झालेले पॉप्युलेशन नंतर कधीच इंटरब्रीड होऊ शकत नाहीत. दस न्यू स्पेसीज आर फॉर्म. अशा प्रकारे एका ओरिजिनल पॉप्युलेशनपासून नवीन स्पेसीज म्हणजे नवीन जात उदयाला येते. लक्षात आलं तुम्हाला. दुसरं कारण आहे आयसोलेशनचं, रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन. तर रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन काय आहे? दिस आयसोलेशन इट ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल. आता वरती बघितले आपण, तर जेनेटिक मटेरियल पण चेंज होतो. जीन पूल बदलला म्हणजे जेनेटिक मटेरियल चेंज झालं, जीन पूल चेंज झाला. आणि तिसरं कारण आहे स्ट्रक्चर ऑफ जिनायटल ऑर्गन्स. जेनायटल ऑर्गन्स म्हणजे रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स. इथे हळूहळू यांची शरीराची रचना पण बदलते आणि त्यांच्या रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्समध्ये सुद्धा त्याच्या रचनेमध्ये बदल होतो. आणि ह्या बदलामुळे देर इज नो इंटरब्रीडिंग. सो इंटरब्रीडिंग इज प्रिव्हेंटेड. ओके स्टुडंट, सो दिस इज अबाउट द रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन. हे दोन मेकॅनिझम आहेत ज्याच्यामध्ये आयसोलेशन होतो. रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशनचे आणखीन काही मेकॅनिझम्स त्यांनी सांगितलेले आहेत. पहिले आहे प्रीमेटिंग और प्रीझायगोटिक. प्री म्हणजे पूर्वीच, आधीच, मेटिंग होण्याच्या आधीच आयसोलेशन किंवा झायगॉट तयार होण्याच्या आधीचंच आयसोलेशन. हे काय आहे बघा, प्री मेटिंग आयसोलेशन किंवा प्री झायगॉटिक आयसोलेशन ॲक्च्युली प्रिव्हेंट्स म्हणजे रोखणे. माहिती ना, प्रिव्हेंट्स म्हणजे रोखणे किंवा मज्जाव करणे. इट प्रिव्हेंट्स द फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशन होत नाही. मेल गॅमेट डू नॉट फर्टिलाइज द फिमेल गॅमेट. नो फर्टिलायझेशन, नो झायगॉट फॉर्मेशन. फर्टिलायझेशनच होत नाही, झायगॉट तयार होत नाही, त्याला म्हणायचं प्रीमेटिंग किंवा प्री झायगॉटिक. आता याचे म्हणजे प्रीमेटिंगचे
पुन्हा 4 प्रकार त्यांनी सांगितलेले. एक आहे हॅबिटाट आयसोलेशन. हॅबिटाटच सेपरेट आहे, वसतिस्थान वेगळं आहे. वेगवेगळ्या वस्तीमध्ये राहणारे जे सजीव आहेत, इंडिव्हिज्युअल आहेत, त्यांच्यामध्ये इंटरब्रीडिंग होऊ शकत नाही कारण ते वेगवेगळ्या ठिकाणी राहतात. दुसरं आहे सीझनल आयसोलेशन, म्हणजे मॅच्युरेशन पिरियडच वेगळा आहे, बरोबर आहे. तर मॅच्युरेशन पिरियड वेगळा असल्यामुळे पुन्हा त्यांच्यात इंटरब्रीडिंग होऊ शकत नाही. तिसरा प्रकार आहे इथॉलॉजिकल. इथॉलॉजिकल म्हणजे देअर मेटिंग बिहेवियर इज डिफरंट. मेटिंग बिहेवियर मेल फिमेलचं वेगळं आहे, त्याच्यामुळे पण त्यांच्यात इंटरब्रीडिंग होऊ शकत नाही. आणि चौथा प्रकार आहे मेकॅनिकल. मेकॅनिकल म्हणजे द स्ट्रक्चर ऑफ द रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गॅन इज डिफरंट. त्यांचे रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गॅन्सच वेगळे आहेत, म्हणूनही त्यांच्यामध्ये मेटिंग होऊ शकत नाही, इंटरब्रीडिंग होऊ शकत नाही. अशा प्रकारे प्री मेटिंग किंवा प्री झायगोटिकचे 4 प्रकार आहेत. आणि आता पोस्ट मेटिंग. पोस्ट म्हणजे नंतर, म्हणजे मेटिंग झाली समजा, है ना, झायगॉट पण तयार झाला, पण झायगॉटच्या नंतर काय अडथळे येतात त्याला म्हटलेले त्यांनी पोस्ट मेटिंग किंवा पोस्ट झायगॉटिक बॅरियर्स. बॅरियर्स म्हणजे अडथळे. सियर गॅमेट मोर्टॅलिटी. मोर्टॅलिटी म्हणजे मृत्यूदर आहे. तर गॅमेटचं आयुष्य कमी आहे, त्याचा मृत्यूदर जास्त आहे. तर गॅमेट्स दे हॅव लिमिटेड लाईफस्पॅन. एखाद्या सजीवाचा गॅमेट फार कमी काळासाठी जिवंत राहत असेल तरी इंटरब्रीडिंग होऊ शकत नाही. सो फर्स्ट रिझन इज गॅमेट मोर्टॅलिटी. सेकंड रिझन इज झायगॉट मोर्टॅलिटी, म्हणजे झायगॉटचा मृत्यूदर. म्हणजे समजा याचा लाईफस्पॅन जरी कमी आहे, पण समजा कधी एखाद्या वेळेस जर गॅमेटचं फर्टिलायझेशन झालं, म्हणजे समजा आता फिमेल गॅमेटचं फर्टिलायझेशन झालं, एग इज फर्टिलाइज बट द झायगॉट डाईज. फर्टिलायझेशन झालं तरी झायगॉट जगू शकत नाही, झायगॉट नवीन जीव तयार करू शकत नाही, बिकॉज झायगॉट डाईज ड्यू टू झायगॉट मोर्टॅलिटी. आणि तिसरा प्रकार आहे हायब्रिड स्टरिलिटी. म्हणजे आता बघा, झायगॉट जरी तयार झाला तर झायगॉटपासून जो जीव तयार होतो तो हायब्रिड आहे. हायब्रिड्स तयार झालेले आहेत. तर हायब्रिड्स डेव्हलप टू मॅच्युरिटी. ते मॅच्युरिटीपर्यंत सुद्धा डेव्हलप होऊ शकतात, बट दे बिकम स्टराईल. म्हणजे तो हायब्रिड नंतर पुढची पिढी तयार करू शकत नाही, बिकॉज ड्यू टू द फेल्युअर ऑफ द गॅमेटोजेनेसिस. कारण हा जो हायब्रिड तयार झाला की नाही, याच्या शरीरामध्ये गॅमेट्स तयार होऊ शकत नाही, बिकॉज ड्यू टू द फेल्युअर ऑफ द गॅमेटोजेनेसिस. तर गॅमेट्स तयार करू शकत नाही, म्हणून पुढची पिढी तयार होत नाही. तर हा सुद्धा एक कारण आहे हायब्रिड स्टरिलिटीचा. सो दिस इज अबाउट द mechanism that is known as isolating mechanism. Okay student, here we complete the first article from this chapter, that is the modern synthetic theory. Okay, now in the next period we will see about the human evolution. Okay student, till then goodbye.